بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمع ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں بھی انہوں نے کچھ مسائل کے عنوان سے کہا تھا کہ ہم چند مسائل یہاں پر پیش کریں گے۔ تو ان چند مسائل میں سے 11واں مسئلہ بھی ہم کچھ حصہ پڑھ چکے، اور مزید آج 11واں مسئلہ پڑھ کر پھر انشاءاللہ 12واں مسئلہ پڑھیں گے۔ تو اس بحث میں یعنی گویا کہ ہم یوں کہیں کہ وہ لوگ جو دوسرے درجے کے وارث تھے ان کے بحث میں 12 مسئلے آج پورے ہوں گے، اور اگلے درس میں جو ہے کیا ہے ہم تیسرے درجے کے وارثوں کے بارے میں بحث پڑھیں گے، اور پھر اس میں بھی مسائل کے عنوان سے چند مسئلے آئیں گے۔ تو 11واں مسئلے کا عنوان تھا اجداد ثمانیہ، یعنی اگر میت کے 8 اجداد ہوتے ہیں جن میں سے 4 مرد اور 4 عورتیں، تو ان کی تقسیم بندی کیسی ہوگی؟ تو 4 اجداد میت کے ماں کی طرف سے تھے، 4 میت کے باپ کی طرف سے تھے۔ ان کی تقسیم بندی کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملکیت کو جو ہے کیا ہے وہ تقسیم کریں گے جناب 36 حصوں میں۔ کیسے 36 حصوں میں؟ وہ پچھلی بحث کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تقسیم بندی آپ کو بتائی ہے یہ تو مشہور ہے علماء کے درمیان، لیکن اس مسئلے میں 2 قول اور بھی ہیں جو اس مشہور نظریے کے تھوڑا بہت مخالف ہیں یا اس سے تھوڑا بہت الگ ہیں۔ ان میں سے ایک قول جو کیا ہے جناب شیخ معین الدین مصری کا ہے، اور دوسرا قول جو ہے جناب زین الدین محمد بن ظاہراً تو قسم برزوہی کا ہے۔ تو اب پہلا قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال آپ تقسیم بندی کریں گے تو اس میں 1 ثلث تو ملے گا اس ماں والے ان کو، لیکن اس ایک ثلث کو پھر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ثلث ہم دیں گے جو ہے کیا ہے ام الام کے ابوین کو، وہ مساوی تقسیم کریں گے، اور اس کے 2 ثلث دیں گے وہ جناب جو ہے کیا ہے وہ ابوی ابیہا، ماں کے باپ کے جو باپ ہیں۔ باقی جو 2 ثلث بچیں گے ان میں سے 1 ثلث ہم دیں گے ابوی ام الاب کو۔ یہ مزید الفاظ کی عبارت میں ہم وضاحت کریں گے، اور 2 ثلث جو ہے کیا ہے وہ دیں گے جناب ابوی اب الاب کو۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ جو شیخ زین الدین کا ہے وہ فرماتے ہیں ثلث ملے گا ابوی ام الام کو، مساوی طور پہ تقسیم کریں گے، اور اس کے پھر 2 ثلث جو ہے وہ ابوی اب الام کو ملے گا، لیکن وہ مساوی تقسیم نہیں کریں گے، وہ اس کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ باقی اجداد کی تقسیم بندی جو کہ باپ کی طرف سے ہیں ان کی ویسے ہی ہے جیسے شیخ نے جو ہے کیا تقسیم بندی کی ہے۔ خیر، یہ بحث فی الحال یہاں پر ہم بند کرتے ہیں، 12ویں مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی میت کے بھائی بہن نہ ہو بلکہ ان کی اولاد ہو، یعنی اولاد الاخوہ والاخوات، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے بھائیوں کی اولاد بھائیوں کی جگہ پر آئے گی، بہنوں کی اولاد بہنوں کی جگہ پر آئے گی۔ نتیجے میں بہنوں کی اولاد جو ہے مذکر و مؤنث وہ برابر کا میراث اٹھائے گی کیونکہ وہ بہن کی طرف سے آئے ہیں، لیکن جو بھائیوں کے طرف سے بھتیجے ہیں ٹھیک ہے جناب ان میں لذکر حظ الانثیین ہوگا۔ تو مزید عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ میرے خیال میں اس درس کی کچھ عبارت بھی زیادہ ہے، تو دیکھیں عبارت میں مصنف هو المشہور بین الاصحاب، کہتے ہیں یہ جو ہم نے نظریہ بتایا 36 حصوں والا، یہ علماء کرام کے درمیان مشہور ہے۔ ذهب الیہ الشیخو، اسی نظریے کی طرف گئے ہیں شیخ۔ جب بھی خالی شیخ ہے تو اس سے مراد شیخ توسی ہے۔ وَتَبِعَهُ الْأَكْثَرُ، اور شیخ توسی کی پھر اکثر علماء نے پیروی بھی کی ہے۔ وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ، اور اس مسئلے میں 2 اور قول ہیں۔ احدہما، ان 2 قولوں میں سے ایک قول جو ہے شیخ معین الدین مصری کا ہے۔ وہ کیا فرماتے؟
इन सुल्स सुल्से, सुल्स मतलब असली माल का सुल्स, ठीक है। असली माल के सुल्स का सुल्स जो है किसको मिलेगा, ले अबवे उम्मिल माँ के माँ बाप को, यानी गोया कि यूं कहें कि मैयत के नानी के माँ बाप को बेसविया वो मुसावी तौर पर तकसीम करेंगे। वह सुल्सा हो, ये सुल्सा हो की जमीर जाएगी सुल्स की तरफ, बाकी सुल्स के 2 सुल्स बचेंगे, वो किसको मिलेंगे, ले अबवे अबीहा बेसवियते, माँ के माँ बाप को, यानी यूं समझे कि माँ के जो जनाब बाप की तरफ से जो माँ बाप हैं, बेसवियत एज़न वो भी मुसावी तौर पर उठाएंगे क्योंकि वो भी माँ की तरफ से रिश्तेदार बन रहे हैं। वह सुल्सैन, बाकी जो असल माल के 2 सुल्स थे उनमें से सुल्स जो है किसको मिल गया, ले अबवे उम्मिल अब, बाप की जो माँ है यानी मैयत की जो दादी है उसके माँ बाप को मिलेगा बेसवियत, मुसावी तौर पर उनमें तकसीम होगा। वह सुल्सा हुमा, यह सुल्सा हुमा की ज़मीर जाएगी सुल्सैन की तरफ, और सुल्सैन के 2 सुल्स किसको मिलेंगे, ले अबवे अभी है, ठीक है। मैयत के बाप के माँ बाप को यानी दादा दादी असलासन वो मुसावी नहीं उठाएंगे, बल्कि उसमें जो दादा होगा वो 2 हिस्से लेगा और 1 हिस्सा जो है क्या वो दादी सगोरी लेगी। फसहामो कराबतल तो जो माँ की तरफ से करीब हैं उनके हिस्से कितने हो जाएंगे जनाब, 6, क्योंकि सुल्स को आपने तकसीम किया है, ठीक है। वसहामो कराबतल अब समानियत अशर, और बाप की तरफ से जो जनाब रिश्तेदार हैं उनके हिस्से होंगे 18। तो फिर क्या होगा, फयुजतज़ओ बिहा, फिर इक्तफा किया जाएगा जनाब उन्हीं 18 पर, क्यों, ले दुखुल उखरा फीहा, इसलिए कि वो जो दूसरे थे यानी जो कि 6 हिस्से थे वो भी 18 में दाखिल हैं। हो वह तुजरबो फी असलिल मसअलते, और फिर जो है क्या हो जनाब जरब किया जाएगा उन 18 को असल मसअले में, असल फरीदा जो कि 3 था उसमें जरब किया जाएगा। तो अब वो 3 18 कितने हो जाएंगे, यब लोगो अरबअत व खमसीन, ये जनाब पहुंच जाएंगे 54 पर। सुलसुहा 54 का तीसरा हिस्सा समानियत अशर, वो 18 हिस्से होगा, वो किसको मिलेगा, ले अजदादिल माँ के अजदाद को मिलेगा। अब इन 18 में से मिनहा यानी इन 18 में से इसना अशर 12 हिस्से मिलेंगे ले अबवे अबीहा, जो माँ के बाप की तरफ से हमारे जद बन रहे हैं बेसविया, वो भी मुसावी उठाएंगे। 18 में से 12 गए, बाकी 6 बचे। वह सित्ततुन, और 6 हिस्से जो है ले अबवई उम्मेहा, माँ के माँ बाप को, जो कि माँ के नाना नानी है, कज़ालिक वो भी बेसविया उठाएंगे। अब जनाब 18 हिस्से चले गए जो है जनाब 18 हिस्से चले गए 54 में से, बाकी कितने बचेंगे 36। वह सित्ततुन व सलासुन ले अजदाद अब, 36 हिस्से जो है क्या बाप के अजदाद को मिलेंगे। मिनहा, उन 36 में से इसना अशर 12 हिस्से मिलेंगे ले अबवई उम्मे ही बेसवियते। फिर भाई बाप की तरफ से भी तो एक दादी है एक दादा है ना, जो दादी है उसके माँ बाप को 12 हिस्से मिलेंगे। खूब, अब 36 में से 12 गए, बाकी बचे 24। वह अरबातुन व इशरून, बाकी 24 हिस्से बचे, वो ले अबवे अभी है, वो बाप के जो है क्या है माँ बाप को मिलेंगे, यानी जो दादा होंगे। वह ज़ाहिरुन, ये बात बिल्कुल जाहिर है। वह सानी, और ले शेख ज़ैनुद्दीन मोहम्मद इब्न अल-कासिम अल-बुर्रही, इस साहब का कौल है। अब फरमाते हैं ये बुर्रही क्या है, कहते हैं असल में जो है क्या बरज़तो, जैसे शरज़तो है, ठीक है, ये एक गांव है दमिश्क के करीब, बाद इसको फिर हा के साथ भी पढ़ा है। इन सुल्स से वो आगे साफ फरमाते हैं कि सुल्स का सुल्स किसको मिलेगा, ले अबवे उम्मिल
माँ के माँ यानी मैयत के नानी के माँ बाप को मिलेगा बेसवियत मुसावी। वह सुलसई है, फिर सुलसई है की जमीर जाएगी सुल्स की तरफ, और सुल्स के बाकी जो 2 सुल्स बचेंगे वो किसको मिलेंगे? ले अब वह अबीहा, माँ के बाप के माँ बाप को असलासन 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। वह किस्मत तो अजदादिल अब, बाकी जो अब की तरफ से अजदाद हैं उनको वैसे मिलेगा कमा ज़कर हो शेख हो, जैसे शेख ने जिक्र किया। वह सेहतुहा ऐज़न, जनाब इस दूसरे कौल के मुताबिक सेहतुहा, इन सिहाम की तकसीम होना और सही होना ये भी 54 में से है, लाकिन यख्तलिफ वजहुल इर्तिफा, लेकिन वजह इर्तिफा जो है क्या है वो मुख्तलिफ होगा। वहां पर कुछ ऐसे था कि जनाब 18 को हमने जो है क्या ज़र्ब किया 3 के साथ, ठीक है। यहां पर कुछ और तरीके से होगा। वो कैसे होगा? फरमाते हैं असल सुल्स जो है वो है जनाब 4 अजदाद का, जो कि मैयत के माँ की तरफ से हैं, और फिर उनमें से एक सुल्स जो है क्या वो जद्द और जद्द उम्मी का होगा। तो नतीजे में उसको सुल्स के एक हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे जिसका अदद 2 निकलेगा, फिर 2 को ज़र्ब करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा। हो फिर जो है क्या है जनाब इस तरीके से 3 और 6 का अदद हमारे पास आया, फिर जब 3 को 6 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 को असल फरीदा में हम तकसीम करेंगे तो ये 54 बन जाएगा। हो फ़इन्न सिहाम अक़रबाइल उम समानियत अशर, बेतहकीक कि माँ के जो अकरबा हैं उनके सिहाम 18 हैं। वह अक़रबाइल अब तिसअतुन, और जो बाप के अकरबा हैं उनके हिस्से 9 हैं। अब क्या होगा? तो दाखिलुहा, ये 9 गोया के 18 में दाखिल हो जाएंगे। फयुज्तदा बिज़र्ब समानियत अशर फिर सलासा, फिर हम 9 को मद्देनजर नहीं रखेंगे, असल 3 को हम 18 के साथ ज़र्ब करेंगे जो असल फरीदा है। वह मनशउल इख्तिलाफ, फरमाते ये इख्तिलाफ का मनशा क्या है कि इन अक़वाल में इख्तिलाफ होगा। नजरो, ये है कि हम नजर करते हैं इला अन्ना किस्मतल मुंतसिब इलल उम, बेतहकीक हिस्सा उन लोगों का जो माँ की तरफ से मैयत के करीब हो रहे बेसवियत वो मुसावी हैं। फमिनहुम मन लाहज़ल उमूमत फी जमी अजदादिल उम, फिर उलमा में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने माँ की हैसियत को देखे तमाम माँ के अजदाद में, 4 जो माँ के अजदाद थे। वह मिनहुम मन लाहज़ल असला, और कुछ उलमा ऐसे हैं जिन्होंने असल जद को मद्देनजर रखा है। वह मिनहुम मन लाहज़ल जिहतैन, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पहलू को, माँ वाले पहलू को भी और जो है क्या बाप वाले पहलू को भी मद्देनजर रखा है। खूब अशर, ठीक है जनाब। 12वां मसला औलादुल इख्वत, मैयत के भाइयों की औलाद, यकूमून मकाम आबाइहिम, वो अपने आबा की जो है क्या है कायम मकाम होंगे, अलबत्ता इंद अदमिहिम, जब इस औलाद के आबा न हो। वह याखुज़ु कुल्लु वाहिदिन मिनल औलाद, और इस औलाद में से हर एक ले लेगा नसीब मन यतकर्रबु बिही, उसी का हिस्सा जिसके जरिए करीब हो रहा है। बाप के जरिए करीब हो रहा है तो मर्द है, ठीक है, उसका हिस्सा डबल होगा। अगर मैयत की बहन के जरिए करीब हो रहा है तो उसका हिस्सा सिंगल होगा। फले औलादिल उख्त अल मुनफरिदा लिल अबवैन, अगर बहन की औलाद है और वो बहन भी अकेली है लेकिन अबवैनी है, यानी मैयत के माँ बाप और बहन के माँ बाप एक हैं, अवल अब या माँ अलग है लेकिन बाप एक है। अनिस्फ तस्मीयतन, आधा हिस्सा तो इस उन्वान से है कि वो मुय्यन है उनके लिए। वल बाकी रद्दन, बाकी जो दूसरा आधा है वो रद्द के उन्वान से मिलेगा। वह इनकानु ज़ुकूरन, वह इनकानु ज़ुकूरन, अगरचे वो मुज़क्कर ही क्यों ना हो। वले औलादिल अख, अब चलते हैं भांजे छोड़े, अगर भतीजे हैं मैयत के और वो भाई भी जो है मैयत का लिल अब बाप की तरफ से था, अल मुनफरिद, ठीक है, लेकिन था अकेला, अल मालो पूरा माल उसको मिलेगा। वह इनकान उनसा कराबतन, अगरचे वो भाई की औलाद मोनसी ही क्यों ना हो रिश्तेदारी के हिसाब से। वले वलदिल अख अविल उख्त लिल उम, अच्छा अगर मैयत का भाई है लेकिन माँ की तरफ से,
یا میت کی بہن ہے لیکن ماں کی طرف سے اب ان کی اولاد ہے السدس، تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا. وَإِن تَعَدَّدَ الْوَلَدُ، اگرچہ وہ اولاد متعدد ہی کیوں نہ، لیکن اصل تو وہ بھائی یا بہن ایک تھی. وَلِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ الْمُتَعَدِّدِينَ، لیکن اگر بھتیجے متعدد ہوں، ٹھیک ہے جناب، تو پھر کیا ہے؟ لَهَ ثُلُثُ، تو پھر جو بہن کی طرف سے اولاد ان کو ثلث ملے گا. وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ إِنْ وُجِدُوا، باقی جو دوسرا حصہ مال بچے گا وہ ان کو ملے گا جو ابوین کی طرف سے متقرب ہیں. ان وجدوا، اگر پائے جائیں تو، اگر ہوں تو. وَإِلَّا، اگر ابوین رشتہ دار نہیں ہیں، فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبْ، تو باقی مال اس کو ملے گا جو باپ کی طرف سے جو ہے کیا ہے جناب قریب ہو. وَإِلَّا، لیکن اگر باپ کی طرف سے بھی نہیں ہے، ابوین بھی نہیں ہے، رُدَّ الْبَاقِي عَلَى وَلَدِ الْأَخِ لِلْأُمِّ، تو باقی مال دیا جائے گا اس بھانجے کو جو کہ جو ہے کیا ہے جناب علی ولد الاخ، لیکن وہ ہے بھانجا کون سا؟ ابھی نہیں ہے، امی ہے. وَلَهَذَا الْقِيَاسُ بَاقِيُ الْأَقْسَامِ، اسی قیاس پر آپ اور بھی جتنی شکیں اور صورتیں بنائیں تو وہ اسی طریقے سے ہوں گی. وَإِقْتِسَامُ الْأَوْلَادِ، اور اولاد کا تقسیم کرنا جب وہ متعدد ہوں اور جب وہ مختلف ہوں مذکر اور مؤنث ہونے کے لحاظ کا آبائہم، ایسے ہی ہے جیسے ان کے آبا کا مسئلہ تھا لذکر حظ الانثیین، لیکن بھتیجوں والی صورت میں. فَإِنْ كَانُوا أَوْلَادَ كَلَالَةِ الْأُمِّ، اگر وہ بھانجے وہ کیا ہے کلالہ امی ہیں، ٹھیک ہے، یا بھتیجے کہہ لیں وہ کلالہ امی ہیں، ماں کی طرف سے بھائی کی اولاد ہے، فَبِسَوِيَّةٍ، تو ان کو مساوی ملے گا. ذکر والانثى سواء، مذکر مؤنث برابر ہے. وَإِنْ كَانُوا، اگر وہ بچے یعنی وہ بھتیجے وہ اولاد ہیں کس کے؟ کلالہ ابوینی کے، یعنی ابوینی بھائی بہنوں کے. اول اب فبالتفاوت، تو پھر تفاوت ہوگا. کیسے تفاوت ہوگا؟ لذکر مثل حظ الانثیین، ہر مذکر کو جناب دو مؤنث کے برابر ملے گا. تو الحمدللہ ہم نے وہ دوسرے گروپ کے وارثوں کی بحث کو پڑھ لیا اور ان کے حصے بھی پڑھ لیے. جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تب تک ان مسائل کا حل ہونا مشکل ہے. کوشش کریں کہ آپ پریکٹس کریں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.